ल आज चाहिँ हामी we are going to study about LR circuit where we have got inductor having inductance L and the resistor itself with the resistance R. So till now we have discussed several kind of circuits where we were independently dealing about L circuit, R circuit and C circuit, where we had drawn the phasor diagram too. So I think that is the most important thing, to remember the phasor diagram of independent L, R and C circuit. After that it's all going with the flow of a river. It's kind of that. So we have got the circuit, we need L, we need R. So let's say we have got L over here and we've got R over here, and we need to connect it to the source itself, AC source. So here is, so we have got AC source V is equal to V naught sine omega t. So what we saw on L independent circuit and what we saw on the R independent circuit is, here we have got voltage, we have got current. So this is the current and this is the voltage, potential drop in R circuit. So here we can draw both way. We can draw like here current in L circuit, it's lagging behind the voltage in L circuit. So voltage leads by pi by 2. We have the phasor diagram this, or we can draw the phasor diagram like we've got current here I and we've got the voltage here. So voltage is leading. So in between these two phasor diagrams that matches with the current with R is this one, the first one, that is up. So current this side, voltage this side, and voltage is up here. So I think this would be our best choice in order to solve the phasor diagram and carry out the conclusion over here. So let's take these two. So what we can do is we can do the common current thing here, because the circuit is in series, and in series we've got the same current. So the current is this side, the current is this side. So this and these are the two phasor diagrams. So let's draw. Here this one should be VL and this one would be current, and this one would be the voltage VR. So here we have got VL, we've got here VR. So we can draw these things. We can just carry out the result, the conclusion with the phasor diagrams with the vector method. So if this is VR and this is VL, okay, VR is this side, VR, and here is the current. So how could we evaluate this is VR, VL with, let's say, the resultant V of these two potential drops would be that, and this makes the angle theta, let's suppose. And from this triangle we can use the triangle law of vector addition, and we see that V square is equal to VR square plus VL square. So this is the resulting potential drop here we obtain from here, and V square would be equal to VR square means current square R square plus this means current square XL square. This XL is the inductive reactance in the equation we have. So this, the resultant would be current square and impedance square. So what is the impedance? Impedance is the net opposition property that is applied due to the combination of these two resistance and the inductive reactance here. So this is the resulting resistance kind of thing, opposition kind of thing that is offered in the total circuit as a whole. So we have got the same current here. So we can see from here Z square is goes to R square plus XL square. This literally makes Z to be root under R square plus
XL square. So we have got the impedance here. Now we know that the resulting voltage is equal to current multiplied by impedance. This implies that the current in the circuit is the resulting voltage upon the impedance. The value of the impedance is root under R square plus XL square. So this is the current we have got, and we've already got the voltage. The voltage is V0 sin omega t, and the current would come according to the voltage, according to this equation over here, the voltage upon the impedance of the circuit. So other things, like here we see that voltage is leading the current in XL and R circuit. So here voltage is leading the current, so the resulting voltage, this one, is also leading the current by the angle theta. So by what angle it leads, we can calculate it from theta, tangent of the theta. So tangent of the theta means, in this diagram we have got perpendicular here, we've got the base over here, so the perpendicular would be VL and the base would be VR, so that is equal to I XL I R. So this implies that theta is equals to tan inverse XL upon R. So this is the angle by which voltage, the resulting voltage in this circuit, leads the current. So we have got this angle. Now another term, very important term here we need to know, is the power factor. So what would be the power factor? Power factor is always given by cos theta. So if we apply the cos theta thing over here, let's say we have got cos theta, this is the power factor. So power factor cos theta would be equal to cos theta is base and hypotenuse, so we have got the base to be VR and the hypotenuse thing to be V, and that literally makes it R upon Z. So here cos theta power factor is equal to the ratio of resistance of the circuit with the total impedance of the circuit. So this term Z here, over here, Z, we have to know that this is the impedance of the circuit, and this literally means the total opposition offered by the circuit over here in this whole picture. Here the what is the total opposition kind of thing, what is the total resistance kind of factor that is offered to the flow of current, that is this Z1, and we have got a power factor here, and we literally calculated the angle by which the voltage leads the current in such circuits. So this is, I hope this is very clear from these things. So phasor diagram, which one you choose really matters, because here current is downwards and here current is this side. So literally we take this one in order to solve the phasor diagram, and we calculate the value of current in the circuit. Now we have got the Shear circuit, where we have got the capacitor having the capacitance C and the resistor having the resistance R, and literally we can draw the picture over here. We have got the capacitor here C, and we have got the resistance thing over here. So let's make a circuit. So we have got the AC source here, V is equals to V0 sin omega t, where omega is literally equal to 2 pi f. F is the frequency of the AC. So here we have got C, we have got R over here. So what happens on the independent C circuit and what happens on the independent R circuit is the first we need to know. अब हामीलाई त्यो कुरा थाहा छँदै छ। यहाँनिर R सर्किटमा यस्तो हेर्दाखेरि we have got voltage, अनि त्यस पछाडी हामीसँग current छ। current र voltage, they are on phase,
यहाँनिर आर सर्किटमा फेजमा हुन्छ। अब सी सर्किटलाई हामी बनाउँदाखेरि यसमा करेन्टले लिड गर्छ। अब हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भने करेन्टले लिड गर्यो हियर, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर भोल्टेज छ, वी हेभ गट भिसी यहाँनिर छ र करेन्ट आइसी भनेको यतातिर छ। यो र यो गर्दाखेरि अब कता कता आइसी र आई अब एउटै लाइनमा परेन, त्यही भएर हामीले अब अर्को फिगर पनि छ हामीसँग, वी हेभ गट अनदर फिगर टू। अब यहाँनिर करेन्टले लिड गरेको यसरी पनि देखाउन मिल्यो, भोल्टेज यस्तो भयो, करेन्टले यसरी लिड गर्यो आई, भनेपछि करेन्ट दुईटै केसमा यतातिर बगिरहेछ। अनि यो सेरी सर्किट हो र करेन्ट सुड बी इक्वल, अनि त्यही भएर पनि वी टेक दिज टू फेजर डायग्राम्स। अब यो दुईवटा फेजर डायग्रामलाई लियो भने हामीले सल्भ केमा मात्रै गर्नुपर्छ भने भिआर र भिसीमा दुईवटाको रिजल्टेन्ट निकालेर अनि वी क्यान जस्ट क्यारी आउट आवर क्यालकुलेसन थिङ। अब यो दुईवटा फिगरलाई लिउँ हामी, कसरी लिउँ भन्दाखेरि अब यस्तरी भोल्टेज यहाँनिर छ, करेन्टलाई दुईटैको करेन्टलाई एउटै लाइनमा ड्र गर्न मिल्यो। अब यहाँनिर हामीसँग भिआर छ र यहाँनिर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि भिसी छ। अब यो भिआर र भिसीको दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि यस्तरी ड्र गरौँ एउटा लाइन, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यसले दिने भयो, मानौँ कि यो भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट हो। अब यो भिसी भइसकेपछि यो पनि भिसी भइहाल्यो, सो यहाँनिर के हुन्छ भने भी निकाल्नु पऱ्यो भने भी स्क्वायर इज इक्वल टु भिआर स्क्वायर प्लस भिसी स्क्वायर हुने भयो। अब यो भनेको हाम्रो आई स्क्वायर आर स्क्वायर भइहाल्यो, प्लस यो भनेको आई स्क्वायर एक्ससी स्क्वायर, यो भनेको चाहिँ वेयर एक्ससी इज इक्वल टु 1/ओमेगा सी, त्यो भनेको चाहिँ एक्ससी भनेको हाम्रो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भयो। अब यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फेरि जेड भन्ने टर्म आयो, जेड भनेको चाहिँ सर्किटको टोटल सर्किटको इम्पिडेन्स कति हो भन्ने कुरा हो, यो भनेको अपोजिसन भयो, टोटल अपोजिसन। हामीले रिजल्टेन्टमा टोटल अपोजिसन राख्यौँ र रेजिस्टरमा आरलाई राख्यौँ र यो क्यापेसिटरमा हामीले एक्सीलाई राख्यौँ, तिनीहरू सबै अपोजिसन फ्याक्टरहरू भए सर्किटका। अब यहाँबाट के आउँछ त भन्दा जेड स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आयो, भनेपछि जेड भनेको लिटरली इम्पिडेन्स भनेको कति हुँदो रहेछ यो सर्किटको भने आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब यहाँबाट हामीसँग इम्पिडेन्स आयो यसरी। अब देयरफोर हामीसँग भोल्टेज भनेको के हुन्छ त करेन्ट विथ इम्पिडेन्स। अब दिस इम्प्लाइज दैट करेन्ट इज इक्वल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हुने रहेछ। यसरी हामीले टोटल करेन्ट यसरी निकाल्यौँ। अब यहाँनिर यस्तो हेर्दाखेरि यो सर्किटमा करेन्ट यतापट्टि छ, भोल्टेज रिजल्टिङ भोल्टेज कता छ त तल छ, भनेपछि भोल्टेजले अभियसली यहाँनिर के गरिरहेछ त ल्याग गरिरहेछ, करेन्ट इज लिडिङ हियर। अब कति फ्याक्टरले कति एङ्गलले चाहिँ हाम्रो करेन्टले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ। वी क्यान क्यालकुलेट इट फ्रम tan, एङ्गल नै निकाल्ने हो, वी क्यान क्यालकुलेट इट फ्रम आइदर फ्रम साइन कस कसेक कट एनिथिङ, तर अब जनरली वी युज tan थीटा फर क्यालकुलेसन अफ एङ्गल एन्ड कस थीटा फर पावर फ्याक्टर थिङ। अब यहाँनिर एङ्गल कतिले लिड गरिरहेछ भने tan थीटा, यो फिगरमा tan थीटा इज इक्वल टु यो भनेको भिसी भइहाल्यो पर्पेन्डिकुलर, अनि बेस भनेको भिआर भइहाल्यो, भिसी अपन भिआर वी हेभ गट। अब यहाँनिर अब हामीसँग यो कति एङ्गलले चाहिँ करेन्टले यहाँनिर लिड गरिरहेछ भने tan थीटा इज इक्वल्स टु भिसी अपन भिआर हामीले गऱ्यौँ। अब त्यहाँबाट लिटरली वी गेट दिस इम्प्लाइज द्याट थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स, हामीसँग के छ त भिसी भनेको आई एक्सी र भिआर भनेको आइआर छ, त्यही भएर tan इन्भर्स एक्सी अपन यो भनेको कति एङ्गलले यहाँनिर करेन्टले भोल्टेज रिजल्टिङ भोल्टेजलाई लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। अब पावर फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि पावर फ्याक्टर इज कस थीटा, कस थीटा भनेको चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ त त्यहाँबाट फिगरमा बेस भनेको भिआर छ र
हामीसँग हाइपोटेन्युस भनेको त्यहाँनिर भी छ. सो दिस लिटरली मेक्स द पावर फ्याक्टर टु बी आर अपन जेड, वेयर जेड इज द इम्पिडेन्स अफ द सर्किट. यो भनेको चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर भयो. र हामीले पावर फ्याक्टर पनि निकाल्यौँ र हामीले एङ्गल कति एङ्गलले चाहिँ भोल्टेजलाई करेन्टले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर हाम्रो सिआर सर्किटमा हामीले निकाल्यौँ. सो दिस इज द थिङ वी निड टु क्यालकुलेट when it comes. अब हामीले यहाँनिर LCR सर्किट like we have got this topic and this is very important. We use these things in radio technology also. अब LCR circuit हामीले we deal about this only in series here and intermediate level, and after we go to bachelors and all these things we will deal about parallel also. अब यहाँनिर LCR सर्किट सिरिजमा तीनवटा हामीलाई चाहियो. एउटा हामीलाई चाहियो इन्डक्टर, अर्को चाहियो क्यापेसिटर र नेक्स्ट वी निड द रेजिस्टर. अब तीनवटा यहाँनिर एल यो भयो. अब अर्को वी हेभ गट सी, अनदर वी हेभ गट आर. सो वी हेभ गट द AC source here. AC source is equal to V0 sin omega t, and we've got omega to be 2 pi f. अब यहाँनिर L सर्किट, C सर्किट र R सर्किटमा हामीले अब we are dealing in series, so the current is same. यसरी हामीले डिल गरौँ कि यसको करेन्टको डिरेक्सन, यसको करेन्टको डिरेक्सन र यसको करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ फेजर डायग्राममा सेम एकैपट्टि डाइरेक्टेड भएको होस्. अब यहाँ इन्डक्टरमा यतापट्टि करेन्टलाई डाइरेक्ट गर्नको लागि भोल्टेजलाई हामीले we have to draw the voltage up, किनकि here independently इन्डक्टरमा भोल्टेजले लिड गर्छ, VL लिड्स I. अब यसरी बनाउँदाखेरि यो डिरेक्सनमा करेन्ट भयो, यहाँनिर के भयो त VL भयो. अब यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्टली हेर्दाखेरि यसमा करेन्टलाई भोल्टेजले लिड गर्छ. अब यसरी भोल्टेज यतापट्टि बनाऊँ र करेन्टलाई यतापट्टि बनाऊँ. करेन्ट इज दिस साइड, भोल्टेज इज अप, हियर भोल्टेज इज लिडिङ द करेन्ट. अब यहाँनिर अर्कोमा यसमा पनि करेन्टलाई यतातिर बनाऊँ तर भोल्टेजलाई करेन्टले यसमा लिड गर्छ. त्यही भएर करेन्ट यतापट्टि भयो भने हामीले भोल्टेजलाई VC भनेर यतापट्टि डिल गर्न सक्छौँ. करेन्ट त्यतापट्टि छ. अब यसमा इन्डिपेन्डेन्टली हेर्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा हुन्छ. सो वी क्यान ड्र भोल्टेज VR दिस साइड एन्ड करेन्ट दिस डिरेक्सन. अब तीनैवटा फेजर डायग्राममा हेर्दाखेरि तीनैवटामा के भइरहेछ त भन्दाखेरि करेन्ट एउटैपट्टि डाइरेक्टेड भइरहेछ. त्यही भएर करेन्टको फेजर डायग्राममा हामीले डिल गरेर राख्नु पर्दैन. अब हामीले डिल गर्ने भनेको भोल्टेजको फेजर डायग्राममा मात्रै हो. सो अब तीनवटालाई हामीले कम्बाइन्डली यहाँनिर हेऱ्यौँ भने अब यहाँनिर हुन त दुईवटा केस छ. रिजल्टमा फाइनल जुन चाहिँ रिजल्टमा छ, एउटा त के हुनु पर्यो भने भोल्टेज लिड्स करेन्ट, अर्को भनेको करेन्ट लिड्स भोल्टेज. दुईटा करेन्ट लिड्स भोल्टेज. यो दुईटा मध्ये हामीले अहिले डिल गर्ने भनेको चाहिँ भोल्टेजले लिड गर्ने कुरा हो. यहाँनिर हामीले यसमा डिल गर्छौँ. अब करेन्टले भोल्टेज लिड्स करेन्ट लिड्स भोल्टेज भयो भने यहाँनिर के हुनु पर्यो भने यो एक्स, यो VC जुन छ VL भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भने चाहिँ रिजल्ट भनेको तलतिर आयो. यसरी करेन्टले लिड गरेर रिजल्टिङ भोल्टेज कम्स डाउनवर्ड अनि द्याट्स वाइ करेन्ट लिड्स. अब अर्को केस, यो केस हुनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भने VL ग्रेटर देन VC हो. यो चाहिँ हामीले डिल गर्न गइरहेछौँ. वी आर गोइङ टु डिल VL ग्रेटर देन VC. VL ग्रेटर देन VC बनाउनको लागि हामीले अब यस्तो हेर्दाखेरि लेट्स सी करेन्टलाई द्याट डिरेक्सन VL अप VC डाउन. अब सबैलाई मिलाएर ड्र गर्दाखेरि यस्तरी बनाऊँ. करेन्ट सबैको करेन्ट भनेको कमन भयो, आईलाई यतापट्टि ड्र गरौँ बिकज वी हेभ डिजाइन्ड दोज थिङ्स इन सच वे द्याट करेन्ट फ्रम एभ्री अपोजिसन सोर्स, इन्डक्टर, क्यापेसिटर एन्ड द रेजिस्टर, द्याट इज गोइङ द्याट साइड. अब अर्को भनेको VL छ हामीसँग, एउटा भनेको अर्को के छ त हामीसँग VC छ. VC मानौँ यत्रै छ. अब VC सानै छ, हामीले यसरी VL लाई माथितिर ड्र गरौँ.
अनि यहाँनिर हामीसँग के छ त VR छ यताबाट ड्रा गरौँ अब VL एन्ड VC दे आर अपोजिट टु इच अदर VC को अलिकता पार्ट यति पार्टलाई क्यान्सल गर्यो VC को यति पार्टले VL को यति पार्टलाई क्यान्सल गर्यो भने पछाडि दुईटाको डिफरेन्स भनेको कतातिर आउन सक्छ यतैतिर आउन सक्छ लेट्स से यो भनेको VL माइनस VC भयो भेक्टर डायग्राम हो त्यही भएर अपोजिट तिर जाँदाखेरि जस्ट इफ दे आर अपोजिट टु इच अदर वी क्यान क्यान्सल सम पार्ट अनि बाँकी रहेको पार्ट भनेको चाहिँ VL माइनस VC भयो अब रिजल्ट भनेको कहाँसम्म आउनु पर्यो भने VR हामीसँग रिजल्ट VL र VC को आइसक्यो अब VL र VC को रिजल्ट र VR को रिजल्ट दुईटा अब कम्बाइन VL माइनस VC र VR को रिजल्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यसले हामीलाई करेन्ट दिन्छ जुन चाहिँ करेन्ट हामीलाई चाहिएको हुन्छ अब यहाँनिर लेट अस ड्र दिस थिङ्स यो भनेको चाहिँ मानौँ रिजल्ट हो V कति केले हामीले कुन चाहिँ केस गरिरहेको छौँ भने यहाँनिर भोल्टेज लिड्स करेन्टको केस गरिरहेको छौँ त्यही भएर भोल्टेज इज लिडिङ द करेन्ट बाई एङ्गल थीटा लेट्स से अब V भनेको कति हुन्छ त देयरफोर यहाँबाट हेर्दाखेरि V स्क्वायर इज इक्वल टु VR स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस अर्को के छ हामीसँग भने VL माइनस VC को होल स्क्वायर छ अब V स्क्वायर भनेको चाहिँ हामीसँग I स्क्वायर Z स्क्वायर छ यो भनेको हामीसँग कति छ त I स्क्वायर R स्क्वायर छ प्लस अब यसमा IXL यसमा IXC I कमन लिँदाखेरि बाहिर लिँदाखेरि I स्क्वायरलाई यहाँ राख्न मिल्यो र भित्र केलाई राख्न मिल्यो भने XL माइनस XC लाई यसरी राख्न मिल्यो यसको होल स्क्वायर हामीसँग छँदैछ यसरी अब यहाँबाट हेर्दाखेरि Z स्क्वायर भनेको चाहिँ हामीसँग कति आउँछ त भने Z स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर आयो यति हामीसँग Z स्क्वायर आयो दिस इम्प्लाइज द्याट वी हेभ गट द इम्पिडेन्स थिङ रुट अन्डर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो सर्किटको टोटल इम्पिडेन्स भयो Z इम्पिडेन्स भनेको इज इक्वल्स टु रुट अन्डर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर हामीसँग इम्पिडेन्स रह्यो अब हामीसँग के आयो भन्दाखेरि इम्पिडेन्स आयो Z इज इक्वल्स टु रुट अन्डर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यसको होल स्क्वायर आयो हामीसँग इम्पिडेन्स अब देयरफोर करेन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ त करेन्ट इज इक्वल टु भोल्टेज अपन इम्पिडेन्स द्याट लिटरली मेक्स इट V1 रुट अन्डर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर यति हामीसँग करेन्ट आयो अब करेन्टको क्यालकुलेसन पछाडि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि VL माइनस VC एन्ड VR को रिजल्टेन्टले करेन्ट आयो वी हेभ गट द करेन्ट नेट करेन्ट इन द सर्किट अब त्यस पछाडि यहाँ भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गरिरहेको छ करेन्ट हियर अनि रिजल्टिङ भोल्टेज यतापट्टि छ जुन चाहिँ कति एङ्गल लिड गर्यो थीटा एङ्गल लिड गर्यो त्यसलाई हामीले निकाल्ने भनेको tan थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर VL माइनस VC अपन बेस भनेको VR छ हामीसँग यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि दिस इम्प्लाइज द्याट IXL IXC IR सो I कमन एन्ड वी क्यान क्यान्सल द्याट अनि थीटा भनेको हामीलाई लिटरली कति बनाउँछ थीटा भनेको थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स XL माइनस XC अपन R हामीसँग यो भनेको चाहिँ दिस इज द एङ्गल बाई विच भोल्टेज इन द LCR सर्किट लिड्स द करेन्ट यो थीटा एङ्गलले यहाँनिर हामीलाई लिड गरेको हामीले देखिन्छ अब त्यस पछाडि हामीसँग वी निड टु क्यालकुलेट द पावर फ्याक्टर सो द्याट पावर फ्याक्टर इज गिभन बाई कस थीटा अब कस थीटा यो फिगरमा हेर्दाखेरि कस थीटा इज इक्वल टु दिस वान इज द बेस दिस वान इज हाइपोटेनियस सो बेस भनेको हामीसँग VR छ र हामीसँग रिजल्टिङ भोल्टेज V इज द हाइपोटेनियस यतापट्टि VR भनेको IR बनाउन सक्छौँ हामीले अनि तल भनेको IZ बनाउन सक्छौँ सो वी क्यान क्यान्सल द्याट एन्ड फाइनली वी गेट देयरफोर पावर फ्याक्टर वी गेट cos थीटा टु बी R अपन
रूट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर एलसीआर सर्किटको भयो। सो वी क्यालकुलेटेड द पावर फ्याक्टर cos थीटा टु बी आर अपन रूट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। सो वेनेभर वी सी हामीले एक्सआर सर्किटमा हेऱ्यौँ, एलआर सर्किटमा, सिआर सर्किटमा हेऱ्यौँ र एलसीआर तीनैवटा सर्किटमा हेर्दाखेरि पावर फ्याक्टरमा यो हाम्रो रेजिस्टेन्स भन्ने टर्म आउँछ। अब यसले जनरली चाहिँ पावर लस चाहिँ यदि कुनै पनि सर्किट जाने रेजिस्टेन्स छैन त्यस्तोमा चाहिँ पावर लस हुँदैन, र रेजिस्टेन्स भएको सर्किटमा चाहिँ वी क्यान इभ्यालुएट द पावर फ्याक्टर, कति फ्याक्टरले चाहिँ पावर लस भइरहेछ भन्ने कुरा वी क्यान क्यालकुलेट। सो यसले यहाँनिर आएको आर रेजिस्टेन्स भन्ने टर्मले त्यो सिग्निफाई गर्छ, र पावर फ्याक्टर पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ हामीले, कति एङ्गलले लिड गर्छ भन्ने कुरा पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ, र करेन्ट कति चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ। सो दिस वान इज भेरी इजी टु इभ्यालुएट दिस थिङ्स। सो दिस इज इट। सो अब यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ कि हामीसँग के छ भने वी वर डिलिङ अबाउट भिएल ग्रेटर देन भिसी। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो भोल्टेजले लिड गर्छ, फाइनली द रिजल्टिङ भोल्टेज लिड्स द करेन्ट, भोल्टेज लिड्स करेन्ट। अब यदि यही चाहिँ भिसी ग्रेटर देन भिएल भएको भए यसले के हुन्थ्यो भने करेन्ट लिड्स भोल्टेज, करेन्ट लिड्स भोल्टेज। अब यो केसमा